பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக நமக்கு தொகுத்து அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. வேத ரட்சணம் ஏன் ஆயுட்கால தொழிலாக வேண்டும்? வேத ரட்சணம் ஏன் ஆயுட்கால தொழிலாக வேண்டும்? பாரம்பரியமாக தொழிலை பிரித்துக் கொண்டு செய்வதில் சமுதாயம் முழுவதற்கும் ரொம்பவும் அனுகூலம் இருப்பதாகவே தெரிகிறது. ஆனால் பிராமணன் என்று இருக்கிறவன் செய்ய வேண்டிய தொழில் வேத ரட்சணம் என்றால் இதனால் சமூகத்துக்கு என்ன க்ஷேமம் என்ற கேள்வி எழுகிறது. குயவன் பானை செய்கிறான், வண்ணான் துணி துவைக்கிறான், நெசவாளன் துணி நெய்கிறான், இடையன் பால் கொடுக்கிறான், குடியானவன் ஒழுகிறான். இப்படி ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொன்று செய்கிறார்கள். இந்த காரியங்கள் எல்லாம் ஜனங்களின் அன்றாட வாழ்வுக்கு அவசியமாகி இருக்கின்றன. இவற்றின் பலனை அவர்கள் பிரத்யட்சமாக அனுபவிக்கிறார்கள். உழுத நெல்லை சாப்பிடுகிறார்கள். பசி தீருவதற்கு அது அவசியமாக இருக்கிறது. நெய்த துணியை உடுத்திக் கொள்கிறார்கள். மானத்தை காப்பாற்ற, குளிர் வெயிலில் இருந்து சரீரத்தை காப்பாற்ற அது தேவையாக இருக்கிறது. பால் குடிக்கிறார்கள், மோராக்கி சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள், பானையை அடுப்பில் ஏற்றி சமைக்கிறார்கள். இப்படியெல்லாம் நடைமுறைக்கு பிரயோஜனமாகிற வஸ்துக்களை மற்ற ஜாதிக்காரர்கள் தருகிறார்கள். பிராமணன் என்ன தருகிறான்? வர்ண தர்மத்தை நிலைப்படுத்தி இருக்கிற சாஸ்திரங்கள் அவனுக்கு எந்த தொழிலை தந்திருக்கிறது? பிராமணன் வேதத்தை காதால் கேட்டு பாடம் பண்ண வேண்டும், அதாவது அத்தியனம் செய்ய வேண்டும். அதே மாதிரி இன்னொருத்தனுக்கு அதை வாயால் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும், அதாவது அத்தியாபனம் செய்ய வேண்டும். அத்தியனம் தான் வேதம் ஓதுவது, அத்தியாபனம் இன்னொருவனுக்கு வேதத்தை ஓதுவிப்பது. இதோடு பிராமணன் வேதத்தில் சொல்லி இருக்கிற நித்திய கர்மானுஷ்டங்களையும் யாக யஜ்ஞாதிகளையும் செய்ய வேண்டும் என்று சாஸ்திரத்தில் இவனுக்குரிய தொழிலை வகுத்து கொடுத்திருக்கிறது. வேதத்தின் அர்த்தம் ரொம்ப உயர்வானது. அதை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னாலாவது நவீன காலத்தவர்களுக்கு ஒப்புக்கொள்ளலாம் என்று தோன்றும். ஜன சமூகத்துக்கு அறிவு, கலை எல்லாம் வேண்டும். வேதம் நிறைய அறிவை தருகிற வஸ்து என்பதால் அதன் அர்த்தத்தை சிலர் சமூகம் முழுவதற்கும் பிரச்சாரம் பண்ணி கொண்டிருந்து விட்டு போகட்டும் என்று சொல்ல தோன்றும். ஆனால் சாஸ்திரம் இப்படி சொல்லாமல், பிராமணனாகப்பட்டவன் வேதத்தின் சப்தத்தை காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்க வேண்டும், ஜனசமூகம் முழுவதற்கும் அதை கொடுத்து ரட்சிக்க வேண்டும் என்கிறது. அர்த்தத்தை எல்லோரும் அறிய பண்ண வேண்டும் என்றால் அதில் லோகக்ஷேமம் தெரிகிறது. நேர்மாறாக சப்தத்தை சிலர் மட்டும் வைத்துக் கொள்வதால் லோகக்ஷேமம் என்றால் நம்பிக்கை வரமாட்டேன் என்கிறது. மற்ற தொழில்கள் நின்று போனால் சமூகம் பாதிக்கப்படுவது போல் வேத அத்தியனம் நின்றால் எப்படி பாதிக்கப்படும் என்று தெரியவில்லை. இது புரிய வேண்டுமென்றால் வேதம் என்பது என்ன என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
இவ்விஷயத்தை முழுக்க அறிவினால் ஆராய்ந்து மட்டும் பிரயோஜனமில்லை. அனுபவஸ்தர்கள் சொல்வதை நம்பினால்தான் உண்டு. இப்படி சொன்ன உடனேயே ஆட்சேபனை வந்துவிடக்கூடும். அதெப்படி சார், நாங்கள் பகுத்தறிவாளிகள், ரேஷனலிஸ்ட், முழுக்க எங்கள் அறிவுக்குள் அகப்படுகிறது என்றால்தான் ஏற்றுக்கொள்வோம் என்று சொல்லிவிட்டால் என்ன செய்வது? எல்லா விஷயங்களுமே மனுஷ அறிவுக்குள் அகப்பட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் என்று எப்படி உரிமை கொண்டாடலாம்? எத்தனையோ ஜீவராசிகளில் இவன் ஒருத்தன். இவனுடைய லேபரேட்டரியில் நடக்கிற காரியங்கள் ஒரு மாட்டின் அறிவுக்கு புரியுமா? என் புத்திக்கு புரியாததால் இந்த பௌதிக விதிகள் இருக்கவே முடியாது என்று மாடு சொல்லலாமா? மாடு வரைக்கும் போக வேண்டாம். மனுஷர்களிலேயே பிசிக்ஸ் படிக்காதவர்களுக்கு அவை எப்படி புரியும்? ஆனால் அதை நன்றாக படித்தவர்கள் சொல்வதால் படிக்காதவர்களும் நம்புகிறார்கள். அவர்கள் செய்கிற உபகரணங்களால் பிரத்யட்சமாக நடக்கிற காரியங்களை பார்த்து விதிகளை எல்லாருமே ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். அப்படியே சாஸ்திரத்தை அனுஷ்டித்தவர்கள் வேதத்தை பற்றி சொல்வதை நம்ப வேண்டும். இதுவரைக்கும் அது பிரத்யட்சமாக தந்திருக்கிற பலன்களிலிருந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பெரிய பிரத்யட்ச பலன். இதுவரை இந்து சமூகம் எத்தனையோ எதிர்ப்புகளுக்கும் தாக்கு பிடித்து விழாமலே இருக்கிற ஒரே பழைய மதம் என்பதும் இந்த மதத்தில்தான் லோகத்துக்குள்ளேயே மிக அதிகமான மகாபுருஷர்கள் தோன்றி இருக்கிறார்கள் என்பதுமே ஆகும். எங்கள் அறிவுக்குள் வர வேண்டும் என்று ஜனங்கள் சொல்லாமல் நம்பி ஏற்றதாலேயே இதுவரை சிரேயசை அடைந்து வந்திருக்கிறார்கள். மனுஷ அறிவின் எல்லையை மீறி அகண்டமாக ஆனவர்களே ரிஷிகள். அவர்களின் மூலமே வேத மந்திரங்கள் லோகத்துக்கு வந்திருக்கின்றன என்பது அடிப்படை கொள்கை. அம்மாதிரி மனுஷர்கள் ஆத்ம சக்தி பெறவே முடியாது என்று சொல்லிவிட்டால் அப்புறம் பேச்சே இல்லை. பிரத்யட்சமாக இருக்கிற மகான்களையும் சித்திமான்களையும் வேண்டுமானால் சுட்டிக்காட்டி இவர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு இல்லாத சக்திகள் இருக்கிறதே, இதை பார்த்தாவது நம்புங்கள் என்று சொல்லலாம். அவர்கள் செய்வதெல்லாம் மோசம், ஏமாற்று வித்தை என்று பதில் சொல்லிவிட்டால் பிறகு பேச்சே இல்லை. இப்போது நாம் இருக்கிற நிலையில் நம் புத்திக்கு என்ன எட்டுகிறதோ அதற்கு மேற்பட்டதாக எதுவும் இருக்க முடியாது என்பதே தான் ரொம்பவும் பகுத்தறிவு அற்ற வாதமாய் இருக்கிறது. இதை அப்படி சொல்பவர்களே புரிந்து கொண்டால்தான் உண்டு. ஏதோ சுவாரஸ்யமாக பேச்சு கச்சேரி கேட்கலாம் என்ற அளவிலாவது எத்தனையோ தினசான அரசியல் மீட்டிங்குகள் இருக்கிற போது கூட இங்கே என்னிடம் நீங்கள் வந்திருப்பதால் உங்களில் யாரும் இப்படி தங்களை முழு ரேஷனலிஸ்டாக பகுத்தறிவாளர்களாக சொல்லிக்கொள்ள மாட்டீர்கள் என்று நினைத்து வேதம் ஏன் சம்பிரதாயப்படி இனியும் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு கூட காரணம் சொல்கிறேன். ஒருவேளை அப்படி இல்லாதவர்களுக்கு சாமியார் சொல்வதும் கொஞ்சம் சரியா இருக்கும் போலிருக்கிறதே என்று தோன்றினாலும் தோன்றலாம். வேத சப்தம் என்ற சப்தத்துக்கு முக்கியத்துவம் தருவதுதானே புரிபடாமல் இருக்கிறது. சரி, சப்தம் என்பது எப்படி உண்டாகிறது? எங்கே ஒரு அதிர்வு, வைப்ரேஷன், சலனம், மூமெண்ட், மோஷன் இருந்தாலும் அங்கே சப்தம் உண்டாகிவிடுகிறது. இது பகுத்தறிவு சாஸ்திரமான சயின்ஸே சொல்கிற விஷயம். தொனியில் சிலவிதமான சலனங்களை உண்டாக்கி பல தினசான பேச்சு சப்தங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம். சப்தங்கள் காதுக்கு கேட்கிறவையாகவே தோன்றுகின்றன. ஆனால் சிலவற்றை காதுக்கு கேட்க முடியாத மின்சார அலைகளாக மாற்ற முடியும் என்று ரேடியோ, டெலிபோன் முதலியவற்றை பார்த்தால் தெரிகிறது.
நாம் பார்ப்பது கேட்பது எல்லாமே இந்த மின்சார அலைகள்தான். பார்க்கிறவனும் கேட்கிறவனும் அவனுடைய மூளையும் கூடத்தான் என்று சொல்கிற அளவுக்கு சயின்ஸ் கொண்டு வந்து விட்டிருக்கிறது. இது இருக்கட்டும். லோகத்தில் இத்தனை கோடி ஜடவஸ்துக்கள் மலையும் பூமியும் ஆறும் சமுத்திரமும் உண்டாகி இருக்கின்றன. ஜீவராசிகள் விதவிதமாக உண்டாகி இருக்கின்றன. இத்தனையும் எதிலிருந்தோ தான் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த ஏதோ ஒன்று இப்படி சிருஷ்டிக்கிற போது பல தினசாக அசைந்து கொடுத்து எத்தனையோ சலனங்களின் மீதுதான் இத்தனையும் தோன்றி இருக்க வேண்டும். சலனத்துக்கெல்லாம் சப்தம் உண்டு என்றால் சிருஷ்டி முழுவதற்கும் முந்தி பலவித சப்தங்கள் உண்டாகி இருக்க வேண்டும். இந்த சிருஷ்டியில் ஒன்றுக்கொன்று வாழ்வழித்துக் கொள்கிறது. இப்படி பரஸ்பரம் போஷித்துக் கொள்கிற போது பலவிதமான சலனங்கள் அல்லது சப்தங்கள் உண்டாகத்தான் வேண்டும். ஸ்தூலமான காரியங்களில்தான் சலனம் இருக்கிறது என்று இல்லை. நாம் நினைக்கிறதும் கூட ஒரு விதமான மின்சார கரண்டின் ஓட்டம்தான் என்று சயின்ஸில் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். இதனால் நம்முடைய எண்ணம் ஒவ்வொன்றுக்கும் கூட ஒரு சலனமும் ஆனபடியால் சப்தமும் இருந்தாக வேண்டும். இந்த சப்தங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூக்ஷ்மமாக இருப்பதால் நம் காதுகளுக்கு கேட்கவில்லை. பாக்டீரியா கிருமி நம் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை. மைக்ரோஸ்கோப்பினால் பார்த்தால் அது தெரிகிறது. அப்படியே நம் காதுகளுக்கு கேட்காத சூக்ஷ்ம சப்தங்கள் நிறைய இருக்கின்றன. பௌதிகமாகவோ பிசிக்கல், மானசிகமாகவோ மென்டல் ஒரு அசைவு என்று வந்துவிட்டால் அங்கே சயின்ஸ் படி சப்தமும் உண்டாகித்தான் ஆக வேண்டும். ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் தனியாக ஒவ்வொரு சப்தம் இருக்கிறது. இதையே மாற்றிச் சொல்வதானால் ஒவ்வொரு விதமான சப்தத்தை உண்டாக்க வேண்டுமானால் அதற்கு ஒவ்வொரு விதமான அசைவை உண்டாக்கித்தான் ஆக வேண்டும். ஒரு வித்வான் பாடுகிறார். அவர் பாடுகிற மாதிரியே நாம் பாட வேண்டும். அதே மாதிரியே புரட்ட வேண்டும் என்றால் அவர் தொண்டையில் என்னென்ன சலனங்களை உண்டாக்குகிறாரோ அவற்றையே நாமும் பண்ணத்தான் வேண்டும். சப்தமும் அசைவும் சேர்ந்து சேர்ந்தே ஒன்றாகவே உண்டாகின்றன. இப்படி உண்டான அப்புறம் அந்த அசைவுகளிலிருந்து ஒரு ஸ்தூலமான வஸ்து அல்லது மனோபாவம் உண்டாகிறது. ஆகக்கூடி சப்தத்திலிருந்தே சிருஷ்டி ஏற்படுகிறது. இந்த பிராச்சீனமான தத்துவம் சயின்ஸ் பகுத்தறிவுப்படியும் கூட சரியானதுதான் என்று தெரிகிறது. சிருஷ்டி, அதிலே நடக்கிற பல காரியங்கள், எண்ணங்கள், இவற்றின் மூலமான சப்தங்கள் ஆகாசத்தில் ஸ்பேஸ் அப்படியே நிறைந்துதான் இருக்கின்றன. நாம் கையை தட்டினவுடன் ஒரு சப்தம் உண்டாகிறது என்றால் அது என்ன ஆகிறது? அது அப்படியே ஆகாசத்தில் தான் தங்கிவிடுகிறது. நல்ல காரியங்கள், கெட்ட காரியங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் ஒவ்வொரு சலனம், சப்தம் இருக்கிறது. இந்த சப்தத்தை உண்டாக்கிவிட்டால் அந்த நல்லது அல்லது கெட்டதும் வந்துதான் ஆக வேண்டும். நல்லெண்ணங்கள் ஜனங்களுக்கு உண்டாகிறது என்றால் அப்படி உண்டாக்குகிற சலனங்கள் இருக்க வேண்டும். அவற்றிற்கான சப்தங்கள் இருக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட சப்தங்களை நாம் உண்டாக்க முடியுமானால் லோகத்தில் ஜனங்களுக்கு நல்ல எண்ணங்கள் தோன்றிக்கொண்டே இருக்கும். ஜனங்களுக்கு உயர்ந்த எண்ணங்கள் இருப்பதை விட லோகத்துக்கு பெரிய க்ஷேமம் என்ன இருக்கிறது? அப்படி எண்ணுவதற்கு அவர்களை தூண்டுகிற சக்தியை பெற்ற சப்தங்கள் தான் வேத மந்திரங்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி
நேயர்கள் அனைவருக்கும் மகா பெரிவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். பண்றது அதுக்கு ஏதாவது நீங்க வழி சொல்லணும் அப்படின்னா அவன் என்ன வழி சொல்றா தெரியுமோ? 5 முகம் தோன்றில் 6 முகம் தோன்றும், வெண் சமரில் அஞ்சேல் என வேல் தோன்றும், நெஞ்சில் ஒரு கால் நினைக்கில் இருகாலும் தோன்றும் முருகா என்று ஓதுவார். 5 முகம் தோன்றில் 6 முகம் தோன்றும். 5 முகம் 5 முகம் பயப்படக்கூடிய பயத்தோடு கூடிய முகங்கள் எங்கேயா தோன்றித்தன, யாரா பயந்து போயிட்டான் பக்தன் அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த இடத்துல 6 முகம் தோன்றும். 6 முகம் சொன்னா 6 முகங்களையுடைய முருகன் தோன்றுவான். 6 முகம் தோன்றும் இந்த அருமுகன் வருவான். இன்னும் 6 முகம் தோன்றும். நமக்கு ஆசுவாசப்படுத்தக்கூடிய முகம் அங்க தோன்றும். 6ன்னு ஆறுதல் அளிக்கக்கூடிய முகம் தோன்றும். 6 தலையுடைய முருகன் வருவான். 6 முகனுடைய பேர முருகன் வருவான். இப்படி அந்த 6 முகத்துக்கு அவள் அழகா அர்த்தம் சொல்றாவா. வெண் சமரில் அஞ்சேல் என வேல் தோன்றும். வெண் சமர்ன வெண்மையான சமர்ன போர், கடுமையான போர், யுத்தம். அந்த யுத்தத்துல அஞ்சேலன வேல் தோன்றும். பயப்படாதுன்னு வேல் வருமா? என்ன சார் அந்த காலத்துல யுத்தம், இப்பெல்லாம் ஏது யுத்தம்? அந்த யுத்தத்துல வேல் என்ன இது இங்க சமர் அப்படின்னு சொன்னா நித்தியப்படியாவே நம்ம யுத்தம் தானே. காத்தாலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும், காத்தால் எழுந்ததுலேருந்து சில கோவில்லாம் உதயாஸ்தமன சேவான்னு உண்டு. காத்தால சூரியன் உதிச்சதுலேருந்து ராத்திரி அஸ்தமனம் ஆறு வரைக்கும் ஒரு நாள் சேவை. இப்ப திருப்பதிலாம் கூட 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தா இன்னைக்கு உதயாஸ்தமன சேவான்னு பண்றான். 30,000 கொடுத்தா குருவாயூர்ல பண்றான். குருவாயூர்ல 2038 வரைக்கும் புக் ஆயிருப்பான். அதே உதயாஸ்தமன சேவா திருப்பதியில 2007 2008 வரைக்கும் புக் ஆயிடுச்சுங்களா. இது காத்தாலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நமக்கு என்ன சேவைன்னா கஷ்டங்கள் தான் நமக்கு சேவை பண்றது. யுத்தம் தான் அதோட முன்னாடி போராடிட்டு இருக்கமே. நம்மளே காத்தாலும் இந்த குழந்தைகள் எழுப்புறதுக்கு ஒரு போராட்டம், இதுகளை பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புறதுக்கு ஒரு போராட்டம், வீட்டுல இருக்க வேலைக்கு அனுப்புறதுக்கு ஒரு போராட்டம், அப்புறம் அந்த நாள் முழுக்க வேண்டிய சாமான்களை வாங்குறது, துணி துவைக்கிறது, வேலைக்காரி, எல்லாம் சமர் தானே, எல்லாம் கஷ்டம் தானே, யுத்தம் தானே. இப்படி காத்தால எழுந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நம்ம ஏதோ ஒரு விதத்தை நம்ம போராடிட்டு இருக்கோம். வாழ்க்கையில போராட்டம் தான், போராட்டம் இல்லாத வாழ்க்கையே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு போராட்டத்துல வேல் தோன்றும்னா, இந்த வேல் தோன்றும்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டாக்க, அந்த முருகனுடைய கை வேல் நமக்கு துணையாக நிற்கும். இங்க வேல் எப்படி வந்ததுன்னு ஒரு சரித்திரம் இருக்கு. யுத்தத்துக்கு போறான் முருகன் சூரபத்மனோட. வீரபாகு முன்னாடி கிளம்பிட்டா. வீரபாகு பரமேஸ்வரன் தான் கிரியேட் பண்ணி இவருக்கு சேனாபதியா அனுப்புறார். இவரே தேவ சேனாபதி, அவருக்கு ஒரு டெபுட்டியா அனுப்புறார். எந்த ஆயுதமும் இல்லாத முருகன் போறார் மயில் எடுத்துட்டு. அப்போ ஒரு மயில் இருந்திருக்கு அவருக்கு, ஏதோ வாகனமா மயில் இருக்கு. பிற்காலத்துல சூரபத்மன் இந்த மயில பழைய இதுவா எடுத்ததோ பழைய மாருதிக்கார கொடுத்துட்டு ஒரு லான்சர் வாங்குற மாதிரி இந்த பழைய மயில் போயிடுத்து ஒரு புது மயில் சூரபத்மன் வந்தான்னு வச்சுப்பாமே. இவன் வெறுமை கிளம்பிட்டான். அம்மா கொஞ்சம் நில்லுன்னா சக்தி போறீங்க, நீ சூரபத்மனை போய் நீ சண்டை போட்டு அவனை கொல்ல போறீங்க, என்ன ஆயுதத்தோட போறேன்னு கேட்டோம். இன்னும் அப்பாவுக்கு உபதேசம் பண்ணப்ப அங்க போய் உபதேசம் பண்ண போறியா? இல்ல. பக்தர்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணப்ப அவனை முதலே போய் அனுகிரகம் பண்ண போறியா? இல்ல. நீ அனுகிரகம் பண்ணதா மனசுல நினைச்சிருக்கலாம். எந்த கடவுளையும் நீ பார்த்தா யாரையுமே அழிச்சதா சரித்திரமே இல்லை. எல்லா சுவாமியுமே அழிக்கிறவாறு மேலோட்டமா காமிச்சு பின்னாடி அவளுக்கு நல்ல கத்தியை தான் கொடுத்திருக்கா. எல்லா அவதாரத்திலையும் பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கு. நீ போய் அவனை என்ன பண்ண போற அப்படின்னு கேட்கற. அப்பதான் முருகனுக்கே தோணுது, அடாடாடா நம்ம அப்பாட்ட சொல்லிட்டு அம்மாட்ட சொல்லிக்கவே இல்லையேன்னு. வரேன்ப்பா அப்படின்னு எல்லாரும் கிளம்பிடுப்பா. பல பேர் வீட்டுல நீங்க பாருங்க, குழந்தை அம்மாட்ட சொல்லிட்டு போகாது. எல்லாம் அப்படியே வாசல், ஒருவேளை அப்பா இல்ல வரமான்னு வாசல்ல கேட்டுக்கு தாண்டி போயிட்டு சொல்லிட்டு வேணா போவோம். எங்க போனா இது போனா அம்மாக்களுங்க தெரியவே தெரியாது. கிளம்பிட்டான், கூப்பிட்டா அம்மா இங்க வா, நீ எப்படி சண்டை போடுவ, நீ நிராயுத பாணியா போறியா? இந்த தன்னுடைய அம்சம் முழுக்க ஒரு சக்தி எல்லாம் எடுத்து ஒரு வேல் ஆக்கி இந்தா வச்சுக்கோன்னு கொடுத்தாலும். இன்னைக்கும் வேல் கொடுக்கிற இடம் சிக்கல்ல தான் இருக்கு. சூரசம்ஹாரத்துக்கு முன்னாடி வேல் வாங்கும் படலம்னு சிக்கல்ல இன்னைக்கும் சுவாமிக்கு வேல் கொடுப்பாங்க. அந்த வேல் எடுத்துதான் சூரசம்ஹாரத்துக்கு போறார். அங்க இதுல போய் சம்ஹாரம் பண்ணார். எங்க திருச்செந்தூர்ல. திருச்செந்தூர் சம்ஹாரம் பண்ண அப்புறமும் இன்னொரு சரித்திரம் இருக்கு. அந்த சூரபத்மனோட பையன் ஒருத்தருக்கான். அவன் திருக்கடையூர் பக்கத்துல ஒரு இடத்துல ஒளிஞ்சு விட்டான். இந்த திருக்குறா ஒரு இது கூட திருப்புகளை கூட இருக்கு. அந்த திருக்குறாவடிங்கிறது திருக்கடையூருக்கும் அனந்தமங்கலம்னு ஒரு ஊருக்கு அங்க இருக்கு. அவ்வளவு கூட தான் இருக்கும். அங்க ஒரு பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர் கூட, தசபுஜ ஆஞ்சநேயர் இல்லையா, அதுக்கும் தாண்டி ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கும். அங்கதான் சம்பாரம் பண்ண. அங்கேயும் வெள்ளி தேவி யாரோட இருக்கா சுவாமி அப்படின்னு தெரியல. இந்த சூரபத்மனை கொண்டதுக்கு போது அந்த வேல் எடுத்துன்னு போறாரு இல்லையோ, அந்த வேல் வாங்குற போது என்ன வேடிக்கை சொல்றான்னு கேட்டாக்க, சூரசம்ஹாரம் ஆனப்புறம் பார்த்தா அந்த சுவாமிக்கு மூஞ்சில அப்படியே வேர்த்து கொட்டுமா, துண்டால அப்படி தொடப்பாராம். இன்னைக்கு நடக்கிறதுங்களா. இப்ப கூட நம்ம சூரசம்ஹாரம் சிக்கல்ல நடந்தத
டிவியில ஏதோ காமிச்சாரு கூட சொல்றேன். அது கூட எல்லாரும் அந்த சூரசம்ஹாரம் முடிஞ்ச உடனே அது முடிஞ்ச கையோடைய அவ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சுவாமிக்கு மூஞ்ச தொலைப்பாங்க, துணி வச்சு தொலைப்பாங்க. அந்த அவளை வேர்த்து விருக்க சண்டை போட்டு வந்திருக்காரு. அப்படி சம்பரம் அவருக்கும் போர் தான், அவருக்கும் கையில வேல் தான். அவர் சண்டை போட்ட போது அவருக்கு வேல் தான் அவருக்கு ஆயுதமா இருந்தது. அதனால நம்ம சண்டை போடும் போது வாழ்க்கையில நமக்கு அந்த வேல் வந்து நிற்கும். அப்படி வேல் வந்து நிக்கிறதுன்ற போது நெஞ்சில் ஒரு கால் நினைக்கும் இருகாலும் தோன்றும். ஒரு கால் நினைக்கல்னாக்க ஒருவேளை நினைத்தால் அர்த்தம். ஒரு கால் நினைக்கல், ஒருவேளை நினைச்சுட்டேனா மனசுக்குள்ள ஒரு வேலை நீ நினைச்சுட்டேனா, ஒருவேளை ஒரு கால் அப்படின்னு சொல்ல முடியா, நடந்தாலும் நடக்கும் நடக்காட்டாலும் இல்லைங்க இல்லையா. அப்படி ஒரு கால் நினைக்கல் ஒருவேளை நினைச்சுட்டேன்னா இருகாலும் தோணும்னா பகல் இரவு 2 காலத்திலையும் தோணும், எப்பவா இருந்தாலும் தோணும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். நீங்க காத்தால் நினைச்சுட்டாலும் வரும், ராத்திரி நினைச்சுட்டாலும் வரும். இல்ல இரு காலும் தோணும்னா நீ ஒரு கால் நினைச்சேன்னா ஒரு வேலை நினைச்சுட்டேன்னா 2 காலும் முன்னாடி வந்து நிற்குமா. முருகனுடைய 2 பாதங்களும் முன்னாடி நிற்கும்னா அது பாதம் அவனை தூக்கின்னு வந்து நிற்குமா. இந்த பாதத்துக்கு அவ்வளவு பெருமை, பகவானுடைய பாதத்துக்கு அவ்வளவு பெருமை. பாத சேவனம் பண்ணாக்க அவ்வளவு விசேஷம்ங்கிறான். ஏன் விசேஷம்? இது கூட பெருமாள் இது கூட ரொம்ப விசேஷமா சொல்லுவா. பகவான் என்ன பண்ணாரா, ஒரு நாள் பாதுகைய வந்து வெளியில காட்டாத இதுக்கு போயிட்டாராம், அவருடைய படுக்கை இருக்க பாம்பு படுக்கைக்கு போயிட்டாராம். லட்சுமி உட்கார்ந்துருக்காராம். என்ன பண்ண அந்த பாதுகைய அதோட ஏறி படுத்துட்டார். காலில் பாதுகை இருக்கு. லட்சுமி அதை காய்ட்டு ஓரமா வச்சிருந்தாலாம். அப்ப இந்த சங்கு சக்கரம் மகுடம்லாம் சொல்லியோ அதுதான் ரொம்ப கோவம் கொடுத்தான். நீ ஆக்கால பெருமாளுடைய காலங்கள் இருக்கிறவன் லோலோ அங்கங்க போயிட்டு வருவான், நீ வந்து எப்படி ஆயுஷ் படுக்கையில வந்து பெருமாளுக்கு ஈக்குவலா வந்து உட்கார்ந்து இருக்கலாம், அங்க போயிருக்கலாம், ரொம்ப தப்பு, போப்பா வெளில. உடனே அந்த பாதுகை அழ ஆரம்பிச்சு விட்டான். அழ ஆரம்பிச்சோடனே 2 சொட்டு தண்ணி கீழே வந்தான். பார்த்தோம்னா பார்க்கடல்ல இன்னது வேற விதமான ஒரு 2 டிராப் இருக்கே அப்படின்னு பெருமாள் பார்த்தார். பெருமாள் பார்த்தோன்னே இப்படி சுத்தி வச்சு பார்த்தா லட்சுமியை பார்த்து கேட்டான், என்ன நீ கண்ணீர் விட்டியா, அப்படிதான் பிரச்சனையா? இல்ல. மத்த ஒண்ணு தேவதைகள் கேட்டா ஒத்து இல்லைன்னு. அப்புறம் பர்த்தா சொன்னார், அந்த பாதுகை தான் அழுது கொடுத்தோன்னு. ஏன் இந்த மாதிரி அவெல்லாம் ரொம்ப ரிடிக்யூல் பண்ணிட்டான். அதனால கவலையே படாத, உன்னை யாரெல்லாம் எள்ளி நகையாடினாலோ இத்தனை பேரும் உனக்கு தாசா சேவகம் பண்ண போறா, உனக்கு அப்படி ஒரு பிறவை கொடுக்குறேன்னு. அதான் ராமாவதாரத்தை பாதுகைக்கு விசேஷம். அந்த பாதுகையை கொண்டு நந்தி கிராமத்துல வந்து பரதன் வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணி, பரதன் யாரு, சத்ருகன் யாரு, இவெல்லாம் பகவானுடைய அம்சங்கள் தானே. யாரெல்லாம் முன்னாடி வைகுண்டத்துல இவரை வந்து பாதுகையை கேவலமா பேசினாரோ அவெல்லாம் வருந்து கட்டுன்னு இடுப்பு துண்டை கட்டுன்னு போய் அவளுக்கு சேவகம் பண்ணா அப்படின்ற. இப்படி நம்ம ஒரு கால் நினைத்த பாதமான 2 பாதங்களும் நம்ம முன்னாடி வந்து தோன்றும். ஒரு கால் நினைக்கில் இருகாலும் மனசுல நெஞ்சில ஒரு வேலை நினைச்சோம்னா 2 வேலையும் வந்து நிற்கும்ல, 2 காலம் வந்து நிற்கும்னா யாரு முன்னாடினா முருகா என்று ஓதுவார். முருகான்னு சொன்னா போறோமா, வேற ஒண்ணுமே சொல்ல வேண்டாம். நம்ம வந்து சஹஸ்ரநாமெல்லாம் பண்ணுறோம் சொல்ல, ஒரு வார்த்தை முருகான்னு சொல்லிட்டா போறோம், உடனே எல்லாம் நடந்துடும். மனசை நினைச்சிடலாம். நிஜமான முருக பக்தரா நீங்க பல பேர் பார்த்தோன்னா ரொம்ப பெரியா இருப்பா வாழலாம். எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம பார்த்துப்பான் சார், முருகான்னு போறது அவன் பார்த்துக்கிறான். இதுதான் நிறைய பேர் நம்ம பார்த்துக்கோம். முருகான்னு ஒருத்தர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வருஷம் தள்ளாத வயசுல 75 வயசுல திருப்புகழ் பாண்டு திருத்தணி படியேறிட்டு வருவார். திருப்புகழ் மணின்னு கூட அவருக்கு பேர். அப்படிலாம் இருக்கா ரொம்ப ஸ்டான்ஸா. இன்னைக்கும் இந்த 6 நாள் வந்து அன்ன ஆகாரம் இல்ல திருப்புகழ் பஜனை பண்ணி சந்தா செட்டி விரதம் இருக்கிறதா கூட இருக்கா. ஆனா டயர்டாவே இருக்காது, பஜனை பண்ணுவா. அது எப்படிதான் இருக்கணும் தெரியல. நம்ம சாதாரண சாப்பிட்டுட்டு பேசுறதுக்கு நம்மளால முடியல. அவ ஒண்ணுமே சாப்பிடாத 6 நாளும் பஜனை பண்ணி பண்ணுவா. இப்படி ஒரு விசேஷமான ஒரு முருகனுடைய அம்சம் அவன். அவனை முருகா என்று சொன்னவங்க இப்ப நாமெல்லாம் கூட பார்க்கலாம். கந்தா, கடம்பா, கார்த்திகையா, குஹா, கலிவரதா, ஞான பண்டிதா, தேவசேனாபதி, எத்தனை வேணாலும் சொல்லலாம். வள்ளிமனாளா நிறைய சொல்லலாம். ஒண்ணுமே ஞாபகத்து வரலன்னா முருகா. இப்படி அஜாமலன் சொன்ன மாதிரி, நாராயணான்னு சொன்ன மாதிரி இங்க முருகான்னு சொல்லிட்டோன்னா நெஞ்ச உருக்கு முருகான்னு ஒரு தடவை சொல்லிட்டோன்னு சொன்னா நிச்சயமா அவன் நல்லதெல்லாம் பண்ணுவான். அப்படின்னா அப்பேற்பட்ட காலன் வரும்போது கார்மாமிசை காலன் வரில் கலபத்து ஏர்மாமிசை வந்து எதிரப்படுவாய் தார்மார்ப வலாரி தலாரி என சூர்மாம் அடியத்தோடு வேலவனே அப்படின்னா. இது எல்லாருக்குமே மரணம்னு ஒரு பயம் இருக்கு. அதுக்காக தான் நிறைய இடத்துல நமக்கு வந்து சம்ஸ்கிருதத்திலேயே தமிழ்லயே நிறைய நமக்கு சொல்லி வச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். மகாபிரிவா காஞ்சிபுரத்தில் தேனம்பாக்கத்தில் கலவையெல்லாம் இருந்துருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகள். அதில் ஒரு சமயம் காஞ்சிபுரத்தில் சர்வசாகா சம்மேளனம் அப்படின்னு ஒரு வித்வத் சதஸ் நடந்தது. வேதத்துக்கு 4 வேதம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். அதில் பல சாகைகள்லாம் இருக்குது.
இந்த சாகைகளை படித்தவாள்லாம் பல பேர் நாட்டில் இருக்கா. அவள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு சர்வசாகா சம்மேளனம் அப்படின்னு பெரிவா ஏற்பாடு பண்ணி நடந்தது. அந்த சர்வசாகா சம்மேளனத்துக்கு காசி முதலான இடங்கள்லேருந்து பல வித்வான்கள்லாம் வந்திருந்தா. ஒரு 10 நாள் போல் அந்த நடக்கிறது. அது முடிய போகிறது, முடிஞ்சு எல்லாரும் ஊருக்கு போகணும். அப்போ ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் காஞ்சிபுரத்தில் மடத்தில் வெங்கடகிருஷ்ண சாஸ்திரிகள் அப்படின்னு இருந்தார். அவர்கிட்ட எல்லாரும் சொன்னா, இங்கே காஞ்சிபுரம் கோவிலுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிரசித்தம், பல கோவில் இருக்குது, இந்த கோவில்லாம் போய் தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறதே வெங்கடகிருஷ்ண சாஸ்திரி பெரியவாள்கிட்ட கேட்டார். இந்த காசியிலேருந்து வந்த பண்டிதா எல்லாரும் காஞ்சிபுரத்தில் எல்லா கோவிலையும் பார்க்கணுங்கிறா, எந்த கோவிலுக்கெல்லாம் அழிச்சுன்னு போகிறது? பெரியவா என்ன நிறைய நூற்றுக்கணக்கான கோவில் இருக்குது, இதை எதெல்லாம் முக்கியம், எதை அழிச்சுன்னு போகணும் அப்படின்னு நாமளாவே போகிறது செலக்ட் பண்ணி போகிறது ரொம்ப சிரமம். அதனால் பெரியவாள்கிட்ட போய் கேட்டார், எந்தெந்த கோவிலாம் முக்கியமான கோவில் சொன்னால் அழிச்சுன்னு போய்ட்டுறேன் அப்படின்னு. பெரியவா பல கோவில் சொன்னான், இந்த கோவிலுக்கு அழிச்சுன்னு போக கச்சபேஸ்வரர், ஏகாம்பரேஸ்வரர், காமாட்சி, வரதராஜர், பல கோவில்லாம் இருக்குது, எல்லாத்தையும் அழிச்சுன்னு போயிட்டு இந்த கோவில்லாம் அழிச்சுன்னு போகணும்னு சொல்லிட்டு அதில் முக்கியமாக வியாசசாந்தாலீஸ்வரர் அப்படின்னு ஒரு கோவில், அந்த கோவிலுக்கு அழிச்சுன்னு போ, அந்த கோவிலோட புராணம் என்ன அப்படிங்கிறத இவாளுக்கெல்லாம் சொல்லும் அப்படின்னா, அதை சொல்லி அங்கே போய் தரிசனம் பண்ணி வை அப்படின்னா. என்ன ஸ்பெஷலாக இந்த வியாசசாந்தாலீஸ்வர கோவில் புராணத்தை மட்டும் சொல்லி பெரியவா அதை தரிசனம் பண்ண சொல்கிறா அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான ஒரு பின்னணி இருக்குது. இவெல்லாம் வந்திருக்கிறவா காசியிலேருந்து வந்திருக்கா பல பேர். இந்த வியாசசாந்தாலீஸ்வரர் அப்படிங்கிற ஒரு கோவில், அதோட புராணம் என்ன, ஸ்தல புராணம் என்ன அப்படின்னா, வியாசாச்சாரியர்கள் காசியில் இருந்தார். காசியில் இருக்கிறதே விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துக்கு தொகுத்தர், இன்னும் பல விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணினார், அந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் ஒன்று வருது, அச்சுதானந்த கோவிந்த நாமோச்சாரண பேஷத நசந்தி சகலாரோகாத் சத்தியம் சத்தியம் வதாமியம் அப்படி இல்லாமல் சொல்கிறது இல்லையா. அதில் ஒன்று வருது, வேதாசாஸ்திரம் பரம் நாஸ்தி நதெய்வம் கேசவாத் பரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண, உத்திடிச்ச புஜமுச்சதே அப்படின்னு சொல்கிறது, கையை தூக்கிண்டு சொன்னாராம். வேதசாஸ்திரத்துக்கு மீறின பிரமாணம் எதுவும் கிடையாது, கேசவனுக்கு மிஞ்சின தெய்வம் கிடையாது அப்படின்னு கையை ஒசத்தி சத்தியம் பண்ணினர் வியாசர். இதை பார்த்துட்டார் நந்திகேஸ்வரர். நந்திகேஸ்வரருக்கு ரொம்ப வருத்தமாக எடுத்து கோபம் வந்துடுத்து. காசிங்கிறது விஸ்வேஸ்வர க்ஷேத்திரம், பரமே சிவக்ஷேத்திரம். அந்த சிவக்ஷேத்திரத்தில் இருந்துட்டு இவர் தைரியமாக கையை ஒசத்தி கேசவனுக்கு அந்நியில் பரம் கிடையாது, கேசவனை விட்டால் வேறு தெய்வம் கிடையாதுன்னு ஒரு சத்திய பிரமாணம் பண்ணுறாரு அப்படின்ட்டு அவருக்கு கோபம் வந்துடுத்து. அதனால் என்ன பண்ணினார், காசியிலே நின்றுட்டு இப்படி பரமேஸ்வரனை அவமதிக்கிறாப்புல நீ இப்படி சொன்னதுனால உமக்கு தூக்கின கை தூக்கினபடியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துட்டார். சாபம் கொடுத்ததோடு இல்லை, இது சிவக்ஷேத்திரம், இனிமேல் நீர் காசிக்குள்ளே வரப்படாது அப்படின்னும் ஆணை பண்ணிட்டார். அதனாலேயே காசிக்கு அக்கறையில் பார்த்தா கங்கை கரையில் அந்த பக்கத்தில் வியாச காசி அப்படின்பா, வியாசர் அங்கே இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவா. இது மாதிரி ஸ்தல புராணம் இது அங்கே நடந்தது. இது ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது வியாசாச்சாரியாளுக்கு. அப்புறம்தான் அவர் ஃபீல் பண்ணினார், நாமளே இப்படி ஏதோ விஷ்ணு வேற சிவன் வேறங்கிறாப்புல நாம் ஒரு பாவம் எல்லாருக்கும் வராப்பில் நாம் நடந்துட்டுமே அப்படின்னு வியாசாச்சாரியாளுக்கு ரொம்ப மனசு தாபமாக இருந்தது. அதனால் என்ன பண்ணினார், வருத்தப்பட்டுன்னு நந்திகேஸ்வர்கிட்ட சொன்னார், இது மாதிரி சொல்லிவிட்டேள், எனக்கு சாபம் கொடுத்துட்டேள், என் கையும் தூக்கினதா இப்போ எடுத்து தப்பு தான், நானே ஹரிகர பேதம் வராப்பில் எதுவும் சொல்லியிருக்கப்படாது, இப்படி என்னோட உற்சாகத்தில் சொல்லிட்டேன், அதனால் எனக்கு சாப விமோச்சனம் வேணும், நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்க உடனே நந்திகேஸ்வரர் சொன்னார், விஷ்ணு க்ஷேத்திரத்தில் போய் சிவனை குறித்து தபஸ் பண்ணி பரமேஸ்வரன் அனுகிரகத்தினால உம்ம கை சரியாகட்டும் அப்படின்னு சொல்ல, எங்கே போகிறது அப்படின்னர், காஞ்சிபுரத்துக்கு போங்கோ அப்படின்னர். காஞ்சிபுரம் அங்கே தபஸ் பண்ண சொன்னார். இந்த காஞ்சிபுரத்துலேயும் சிவகாஞ்சி விஷ்ணு காஞ்சி அப்படின்லாம் இருக்கிறாப்புல இந்த வரதராஜர் கோவில் அதை சுற்றி இருக்கிறதுக்கெல்லாம் பேர் விஷ்ணு காஞ்சி அப்படின்னு பேர். விஷ்ணு க்ஷேத்திரம் காஞ்சிபுரம் ஒன்று தான். சிவனுக்கும் உகர்ந்த க்ஷேத்திரம், பஞ்சலிங்க க்ஷேத்திரத்தில் பிருத்திவி க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏகாம்பரேஸ்வர் பரமேஸ்வரனுக்கு ரொம்ப தலையாய க்ஷேத்திரம். விஷ்ணுவுக்கு வரதராஜர் அப்படின்னு வைஷ்ணவத்தில் பெருமாள் கோவில் அப்படின்னாலே காஞ்சிபுரம் தான் அப்படிங்கிறாப்புல விஷ்ணு காஞ்சின்னு வரதராஜர் இருக்கிற க்ஷேத்திரம். அம்பாளுக்கு சாக்தர்களுக்கெல்லாம் ராஜராஜேஸ்வரியாக இருக்கிற காமாட்சி இருக்கிற க்ஷேத்திரம். முருகனுக்குன்னு குமரக்கோட்டம் இருக்குது. க்ஷேத்திரமே துண்டீர மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கணபதி க்ஷேத்திரம். இப்படி எல்லா தேவதைகளுக்கும் உகந்தது இந்த காஞ்சிபுரம். அதில் இந்த விஷ்ணு காஞ்சியில் வரதராஜ க்ஷேத்திரத்தை எல்லைக்குள்ள
வியாசர் தபஸ் பண்ணி பரமேஸ்வரனை குறித்து தபஸ் பண்ண பரமேஸ்வரன் பிரத்யக்ஷமாயி அவரோட அந்த சாபத்தை போக்கினார். அதுக்கப்புறம் கையை கீழே இறங்கித்து இங்கே தான் வியாசருக்கு மனசு சாந்தி அடைஞ்சுது. ஏன்னா அங்கே ஏதோ காசியில் சொல்லது போக இப்படி நந்திகேஸ்வர சாபத்துக்கு ஆளாக மனசு ரொம்ப தாபப்பட்டிருக்கும் இல்லையோ, தவிச்சுது. அதனால இங்கே அந்த சாபத்தை போக்கிக்கிறதுக்கு காசியிலேயே முடியல. காசியில் சாபத்தை வாங்கிட்டார். காசியில் மனசு திருப்தி அடையல, சாந்தம் அடையல. அதனால நந்திகேஸ்வரோட ஆக்ஞையினால திருப்பி இந்த காஞ்சிபுரத்துக்கு இங்கே தபஸ் பண்ணி தன்னோட சாபத்தையும் போக்கிண்டு மனசும் திருப்தி அடைஞ்சது, சாந்தம் அடைஞ்சது. அதனால வியாச சாந்தாலீஸ்வரர் அப்படின்னு இந்த சுவாமிக்கு பேரு. கதையை சொல்லி அவளுக்கு அங்க தரிசனம் பண்ணிவி அப்படின்னா, ஏன்னா வந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கு பத்தியா ஒரு சாபம் கிடைச்சு கொடுத்தோம்னா அது காசியில கூட நமக்கு போக முடியல. அப்படி காசியில கூட போக்க முடியாத சாபத்தை இந்த காஞ்சியில வந்தா போக்கிக்கலாம். அதனாலதான் இது ஒரு இன்ச்சு கூட அப்படின்னு சொல்றா பெரியவா. விளையாட்டா சொல்ற வழக்கம் உண்டு. காஷி காஞ்சி பார்த்தேன்னா எழுத்துல நடுப்புற காஷி அப்படிங்கிறோம், கா இஞ்சி அப்படின்னா காஞ்சி அப்படிங்கிறோம். ஒரு இஞ்சு கூட இருக்கு. அந்த காஞ்சியில் இருக்கிற இஞ்சை எடுத்துட்டா நடுப்புற காசின்னு ஆயிடும். அதனால ஒரு இன்ச்சு கூட அப்படின்னு விளையாட்டா சொல்ற வழக்கம் உண்டு. விளையாட்டு இல்லை, அது வாஸ்தவத்திலையும் அப்படிதான் அப்படின்னு மோட்சபுரியில ஒன்னா சொல்லியிருக்கிறதுனால இந்த காஞ்சிபுரத்தை அதோட பெருமையை சொல்லி இந்த வியாச சாந்தாலீஸ்வரோட இந்த கதையெல்லாம் சொல்லி அங்கே போய் தரிசனம் பண்ணி வை அப்படின்னு சொல்லி அழிச்சுன்னு வந்தா. அவளுக்கெல்லாம் இந்த காசி பண்டிதாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப புதுசாக இருந்தது. பல பேர் நாமளும் பல கோவிலுக்கு போகிறோம், பல ஊருக்கு போகிறோம், பல க்ஷேத்திரங்களுக்கெல்லாம் போகிறோம். நாம் போகிறது ஏதோ போய் பார்த்துட்டு வரமே ஒழிய உள்ளுக்குள்ளே போனால் இது மாதிரி பல க்ஷேத்திரங்கள் இருக்குது. இந்த காஞ்சிபுரத்தில் பார்த்தா ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன கோவில் மாதிரி இருக்கும். ஒன்று பார்த்தா ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக இருக்கும். அந்த சுவாமிக்கெல்லாம் எப்பேற்பட்ட மகிமையெல்லாம் இருக்குது, எப்பேற்பட்ட மகான்கள்லாம் பூஜை பண்ணியிருக்கா, என்னென்னலாம் வரப்பிரசாதி அப்படிங்கிறதெல்லாம் அங்கே நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த வியாசருக்கு சாப விமோச்சனம் அடைஞ்சது, அவருக்கு சாந்தம் ஏற்பட்டது, மனசு திருப்தியாச்சு. அதனால வியாச சாந்தாலீஸ்வரர் அப்படிங்கிறோம். காசியில் அவர் என்ன சொன்னார், கேசவனுக்கு மேலே கிடையாது, விஷ்ணுக்கு மிஞ்சின பரம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே இவர் சாபத்தை வாங்கிட்டார். அந்த விஷ்ணுக்கே எப்படி சாபம் ஏற்பட்டது, அந்த சாபம் போகப்பட்டது இந்த காஞ்சிபுரத்தில் அப்படிங்கிறது அதுக்கும் ஒரு புராணம் இருக்குது. அங்கே ஒரு ஸ்தலம் இருக்குது காஞ்சிபுரத்தில். காமாட்சியோட தெற்கு வீதியில் பார்த்தீங்கன்னா தெற்கு மாட வீதியில் அதுதான் பெரிய வீதி. அதில் ராமாஸ் கேஃப் அப்படின்னு அதுக்கு பக்கத்தில் 4 கட்டடம் தள்ளினாக்க ஒரு விறகு தொட்டி. அந்த விறகு தொட்டிக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு கோவில். அந்த சுவாமிக்கு பேர் ஹரிஷாப பயஹரேஸ்வரர் அப்படின்னு பேர். என்ன புதுசா இருக்கு ஹரிஷாப பயஹரேஸ்வரர் அப்படின்னா, அதுக்கு அந்த புராணம் சொல்றது விஷ்ணுவுக்கு பிருகுங்கிற மகரிஷினால சாபம் கிடைச்சது, ஏற்பட்டது. அதாவது விஷ்ணுக்கு இது எதனால சாபம் வந்தது அப்படின்னா, தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் அப்பப்போ யுத்தம் நடந்துட்டே இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதே ஒரு சமயம் தேவர்களோட கை ஓங்கி இருக்கும், ஒரு சமயம் அசுரர்களோட கை ஓங்கி இருக்கும். இது மாறி மாறி தான் இருக்கும் எப்பொழுதுமே. அது மாதிரி தேவர்கள் கை ஓங்கி இருந்தது, அசுரர்களுக்கு ரொம்ப பலகீனமாக போயிட்டா. அவளால் இனிமேல் போர் புரிய முடியாது அப்படிங்கிறதுனா ஓடி ஒளிஞ்சுட்டா எல்லாரும். இவாளோ தேவதைகள் எங்கே போனாலும் துரத்தின்னு வந்துருவா, இவாளை அடிப்பா. அப்படி இருக்கிறதே என்ன பண்ணார், பிருகுவோட ஆசிரமத்துக்கு போய், அப்போ பிருகு இல்லை அவரோட மனைவி இருந்தா, பிருகுவோட பத்னி இருந்தா, அங்கே போய் இவாளெல்லாம் சரணம்னு விழுந்தா. எங்களை இவாளெல்லாம் துரத்தின்னு வரா, எங்களை சம்ஹாரம் பண்ணிடுவா போல இருக்கு, அதனால நீங்கள் தான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு. ஸ்திரீ இல்லையோ பாவம் எல்லாரும் வந்து விழறது, சரி இருங்கோ நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு எல்லாரும் உள்ளே போங்கோ அப்படின்னுட்டா. தன்னோட ஆசிரமத்துக்குள்ளே எல்லா அசுரர்களையும் அனுப்பிச்சுட்டா. இந்த அம்மா வாசல்லையே நின்றுருக்கா. இப்போ இந்திராதி தேவதைகள்லாம் வந்தா. அவ என்ன பண்ணிட்டா, இவாளை காணும் அப்படின்னு இங்கே ரிஷியோட ஆசிரமத்தில் இவள் ஒளிஞ்சுன்னுக்கான்னு தெரிஞ்சோன்னு, நாம போனால் ஏதானும் ஆயிட போகிறதேன்னு விஷ்ணுகிட்ட போய் சொன்னா. இவாளெல்லாம் போய் அங்கே ஒளிஞ்சுன்னு இருக்கா, ஒரு ரிஷியோட ஆசிரமத்திலேயே அசுரர்கள்லாம் போய் ஒளிஞ்சுன்னு இருக்கா. அதனால எப்படி தீர்த்து கட்டுறதுன்னு புரியல, நீங்க தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு விஷ்ணு என்ன பண்ணார், தன்னோட சக்கராயுதத்தின் வந்து இவாளை அசுரர்களை சம்ஹாரம் பண்ணணும். அப்போ வாசல்ல இந்த அம்மா நிற்கிறா. உள்ளுக்குள்ள போய் சம்ஹாரம் பண்ணணும்னா இந்த அம்மா தடுக்கிறா. எங்கிட்ட சரணம்னு வந்துட்டா, எங்கிட்ட கதின்னு வந்துட்டா, நான் அவளை ஒன்றும் பண்றதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டேன், என்னை மீறி நீ உள்ளுக்குள்ள போய் அவளை சம்ஹாரம் பண்ணப்படாது அப்படின்னா. அப்போ விஷ்ணு கோவம் வந்துடுத்து. என்ன பண்ணின்னு இந்த சக்கராயுதத்தை இந்த அம்மா மேலே ஏவிட்டு அந்த பிருகுவோட பத்னியோட தலை அருந்து விழுந்துடுத்து. இந்த சமயத்தில் பிருகு மகரிஷி வந்துட்டார். வந்தா அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுத்து.
விஷ்ணு மேல கோபம் வந்தது. ஏன் அப்படின்னா பத்னியை கொன்னுட்டார், ஒரு ஸ்திரீன்னு கூட பார்க்காத கொன்னுட்டார். மூணாவது தன்னோட மாமியார், ஏன்னா இந்த பிருகுவுக்கு பத்னியா, இந்த பிருகுவுக்கும் பிருகு பத்னிக்கு தானே குழந்தையா மகாலட்சுமி வந்ததுனாலே பார்கவி அப்படின்லாம் பேர் இருக்கு. அதனால மாமியாருங்கிற ஒரு முறையும் இருக்கு, ஸ்திரீயாவும் இருக்கா. அவ என்ன சொன்னா, தங்கிட்ட அபயம்னு வந்தவாளை காப்பாத்துறேன்னு தான் சொன்னா. அதனால அவளையும் தீர்த்து கட்டிட்டதுனால என்ன பண்ணார், இவர் சாபம் கொடுத்தார். நான் இப்போ உனக்கு சாபம் கொடுக்குறேன், நீ பூலோகத்துல போய் 10 தரம் மனுஷனா, நீ பூலோகத்துல போய் பிறக்க கடவுது அப்படின்னு இவர் சாபம் கொடுத்துட்டார். இதை வாங்கின்னுட்டார் விஷ்ணு. ஏன்னா எப்பொழுதுமே ரிஷிகள் கொடுத்த சாபத்தை யாரா இருந்தாலும் ஏத்துட்டு தான் ஆகணும். இப்படி விஷ்ணுவை போய் பூலோகத்துல பிறக்க முடியுமா, 10 தரம் பிறக்க முடியுமா சாபம் கொடுத்துட்டார் பிருகுங்கிற மகர்ஷி. இது விஷ்ணுவுக்கு ரொம்ப மனசு தாப்பமா இருந்தது. ஒரு ஸ்திரீஹத்தியும் ஆயிடுத்து, இது மாதிரி ஒரு சாபத்துக்கும் ஆளாயிட்டமேனு. அப்படி என்ன பண்ணலாம், எப்படி இந்த சாபத்தை போக்கிக்கிறது, இந்த பாபத்திலேருந்து விலகிறது அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணார், தபஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சார். அப்பதான் இந்த காஞ்சிபுரம்ங்கிற இடத்துல வந்து மகாக்ஷேத்திரமான காஞ்சிபுரத்துல வந்து பரமேஸ்வரனை குறிச்சு தபஸ் பண்ணி தன்னோட சாப விமோச்சனத்தை கேட்கறதே பரமேஸ்வரன் பிரத்யக்ஷமாயி, கவலைப்படாத, ஒரு மகரிஷி சாபம் கொடுத்துருக்கு, சாபமா இருந்தா கூட இதுவும் உலகத்துக்கு நல்லதுக்காக தான் இருக்கும். ஏன்னா ரிஷிகள்லாம் எது பண்ணினாலும் ஒரு நல்ல காரியத்தை உத்தேசிச்சு தான் பண்ணுவா. அவர் என்ன பண்ணார், 10 தரம் பிறக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு தசாவதாரம் பண்ணி, அப்போ நீ இந்த ராட்சசாலாம் நீ வதம் பண்ணிக்கலாம், எல்லாம் பண்ணிக்கலாம், அதனால கவலைப்பட வேண்டாம். அவர் கொடுத்த சாபமே உனக்கு ஒரு பெரிய பூஷணமா ஆகட்டும், உனக்கு பெரிய அனுகிரகம் ஆகட்டும், தசாவதாரம் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி அவரை சமாதானப்படுத்துறதுனால விஷ்ணுவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏற்பட்டது. அப்படி விஷ்ணு பூஜை பண்ணின சுவாமிக்கு பேர் தான் ஹரிஷாப பயஹரேஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு. விஷ்ணுவோட சாபத்தில் ஏற்பட்ட பயத்தை போக்கினவர் அப்படிங்கிறதுனால ஹரிஷாப பயஹரேஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற வழக்கம். இப்படி நம்ம புறத்தை பார்த்தா பிரம்மாவோட சிரசை கொய்துட்டார் அப்படிங்கிறதுனால அந்த பிரம்மஹத்தி தோஷம் போறதுக்காக விஷ்ணுவை பூஜை பண்ணினார் அப்படின்னு திருக்கண்டியூர் அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரத்தெல்லாம் ஸ்தல புராணம் சொல்றது. பரமேஸ்வரன் விஷ்ணுவை குறிச்சு பூஜை பண்ணி தன்னோட சாபத்தை போக்கினார் அப்படின்னு. இங்க என்னடான்னா விஷ்ணு தன்னோட சாபத்தை போக்கிக்கிறதுக்காக பரமேஸ்வரனை பூஜை பண்ணினார் அப்படின்லாம் வருது. புராணங்களே இது மாதிரி பல விஷயங்கள்லாம் வருது. இதை வச்சுட்டு நாம பார்த்தோம்னா என்ன பண்றது தெரியறது அப்படின்னார். இப்ப இவர் அவரை பூஜை பண்ணி அவரோட சாபத்தை இவர் போக்குறார், இவர் அவரை பூஜை பண்ணி அவரோட சாபத்தை போக்குறேன்னா இப்ப நிஜமாவே யாரு பெரியவர் அப்படிங்கலாம் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் இல்லையா? இந்த சந்தேகம் போக்கணுங்கிறதுக்காக தான் வியாசாச்சாரியர்கள் முதலானவர்கள்லாம் இப்படிலாம் புராணங்கள்லாம் எழுதி வச்சிருக்கா. ஏன்னா நமக்கு ஒன்னையே பார்த்தாக்க ஒன்னே இதுதான் பெருசாக்கும் அப்படின்னு தோணும், இன்னொன்னே பார்த்தா இதுதான் பெருசாக்கும்னு தோணும். அப்படி நமக்கு ஒரே மாதிரி அது மாதிரி பாவம் வந்துடக்கூடாது, எல்லாம் ஒண்ணுதாங்கிற பாவம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இவர் அவர்கிட்ட தோத்ததாகவும் அவர் இவர்கிட்ட தோத்ததாகவும் இவர் சாபத்தை அவர் போக்கினதாகவும் அவர் சாபத்தை இவர் போக்கினதாகவும் பரமாதி இது மாதிரி பலவிதமான கதைகள்லாம் வரப்படுறது சொல்லப்பட்டது. அப்படிதான் இங்கேயும் விஷ்ணுவோட சாபத்தையும் போக்கின ஹரிஷாப பயஹரேஸ்வரர் அப்படின்னு. இப்படி பல க்ஷேத்திரங்கள் இந்த காஞ்சிபுரத்துல இதெல்லாம் கொண்டு போய் பெரியவா காமிக்க சொன்னா. முக்கியமானது இதெல்லாம் காமிக்க சொன்னா. அதுல இன்னொரு க்ஷேத்திரம் திருமேர்த்தளி அப்படின்னு ஒண்ணு, பశ్చిమాலயம் அப்படின்னு சம்ஸ்கிருதத்துல சொல்லுவா. அது எங்க இருக்கு அப்படின்னா காஞ்சிபுரத்துல பிள்ளையார் பாளையம் அப்படின்னு இருக்கு. பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து கிட்டத்தட்ட 1 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கு. அந்த பிள்ளையார் பாளையத்தில் இருக்கிற பேர் அவருக்கு பశ్చిమాலயம்னு பேரு, திருமேட்தளி அப்படின்னு பேரு, சுவாமி பேர் திருமேட்தளிநாதர் அப்படின்னு பேரு. ஞானசம்பந்தர் பதிகம் பாடின ஸ்தலம். அந்த ஸ்தல புராணத்துல என்ன சொல்றது அப்படின்னா, மகாவிஷ்ணுக்கு ஸ்வரூபத்தோடு தான் எங்கேயா இருந்தாலும் கோவில் அப்படின்னா புருஷா கிருதியா சங்க சக்கரதா பாணியா இப்படி இல்லைன்னா தான் இருக்கிறாப்புல இருக்கும். சிவங்கோவில்னு பார்த்தேன்னா லிங்காகாரமாக தான் இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் பெரிய தத்துவம் உண்டு. அதாவது வேதம் சொல்றது சாஸ்திரம் சொல்றது முடிஞ்ச முடிவா அது பரபிரம்மமா இருக்கிறதே அது நிர்குணமா இருக்கு. நிர்குணம் அப்படின்னாலே அதுக்கு நாம ரூபம் எதுவும் இல்லாத அரூபமாவும் இருக்கு. அப்படி நிர்குணமா அரூபமா இருக்கிறது சகுணமா உருவத்தோட ரூபத்தோட வருது. அந்த உருவத்தோட ஸ்வரூபத்துல நாம உபாசிக்கிறோம். இந்த உருவமாவும் இருக்கிறதுக்கும் அருவமாவும் இருக்கிறதுக்கு முன்னால நடுப்புற ஒண்ணு என்ன இருக்கு அப்படின்னர். இந்த அருவமா இருந்தது, அருவமா இருக்கிறது உருவமா ஆக போறது. அந்த அருவத்துக்கும் உருவத்துக்கும் நடுப்புற ஒண்ணா வந்தது. அது என்ன, அருவுருவ திருமேனி அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த அருவுருவ திருமேனி தான் சிவலிங்கம் அப்படிங்கிறது. சிவலிங்கத்தை பார்த்தேன்னா உருவம், ஆனா உருவம்னா கண்ணு மூக்கு நாக்கு அது மாதிரிலாம் பர்ஃபெக்டாவும் கம்ப்ளீட் உருவமாவும் இல்லை.
அது அருவம்னு சொல்ல முடியாது, உருவம் பூர்ணமான உருவம்னு சொல்ல முடியாது. அதனால தான் அருவுருவ திருமேனி அப்படின்னு சொல்லுவா. அருவமாகவும் இருக்கன், உருவமாகவும் இருக்கன், நிர்குணமாகவும் இருக்கு, சகுணமாகவும் இருக்குங்கிற பெரிய தத்துவத்தை காமிக்கிறதா லிங்கஸ்வரூபம். இப்படி நமக்கும் இருக்கணும்னு விஷ்ணுவுக்கு ஆசை வந்தது. அதனால பரமேஸ்வரனை குறித்து என்ன பண்ணினர், இந்த திருமேத்தளி அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து சுவாமியை தரிசனம் பண்ணி பிரார்த்தனை பண்றாரு, தபஸ் பண்றாரு. அப்படி தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே வந்த ஞான சம்பந்தர், பரமேஸ்வரன் மேற்கு பார்த்துட்டு இருக்க இந்த லிங்க திருமேனி, விஷ்ணு கிழக்க பார்த்துட்டு அவரை பார்த்து தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார் உருவத்தோட. இவர் என்ன பண்ணினார், வந்த பின்னால வந்த ஞான சம்பந்தர் பின்னாலேருந்து பார்த்து அந்த திருமேத்தளிநாதரை பார்த்து தேவாரம் பாடம் வச்சு, இப்படி தேவாரம் பண்ண ஞானசம்பந்தர் பாடினா கேட்பானே, அப்படியே மனசு உருகி பாடுறதே இதை கேட்டு இருந்த அந்த விஷ்ணுவுக்கு அப்படியே உருகி போயிட்டார், பக்தியில உருகி கரைஞ்சு போயிட்டார், உருகிட்டார். ஒரு ஆளா இருக்கிற அப்படியே உருகினாக்க மெழுகு, இப்படி பெரிய மெழுகு கேண்டிலா இருக்கும், அது ஏத்தினோன்னு உருக ஆரம்பிச்சுடுத்துனா அப்படியே எல்லாம் கீழே போய் ஒன்னா ஒரு குமிஞ்சாப்பில் ஆயிடும் இல்லையா. அப்படி உருகி அப்படியே ஒரு லிங்காகாரமாயிட்டார். எப்படி உருகினார், பாதம் வரைக்கும் உருகி எடுத்து, மேலேந்து தலையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு பாதம் வரைக்கும் எல்லாம் உருகி போயிடுது. இப்படி விஷ்ணுவுக்கு ஆசையே தானே, நம்மளும் அருவுருவ திருமேனி லிங்காகாரமா ஆகணும்னு தானே. அப்படி உருகினத்தினாலே அங்க என்னென்ன பார்த்தேன்னா 2 லிங்கம். ஒன்று பிராச்சீனமா இருக்கிற திருமேத்தளிநாதர் அப்படிங்கிற பரமேஸ்வரன். இந்த விஷ்ணு அப்படியே பக்தியில உருகினத்தினால அவருக்கு ஓத உருகீஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு. ஞானசம்பந்தர் தேவாரம் ஓதினர், அதை கேட்டு இவர் உருகினாரோ இல்லையா, அதனால ஓத உருகீஸ்வரர்னு பேரு. இது விஷ்ணு, அங்க விஷ்ணுக்கும் லிங்க திருமேனி அப்படின்னா இந்த காஞ்சிபுரத்துல திருமேத்தளியில பார்த்தேள்னாலே அந்த இடத்துல மூலஸ்தானத்துல லிங்காகாரமா இருக்கும். விஷ்ணு பாதம் உருகல, அதுக்கு வரைக்கும் தானே உருகித்த, அதனால சிவலிங்கத்துக்கு முன்னால பாதத்தோடையும் இருக்கும். இப்படி இருக்கிற ஒரு அபூர்வமான க்ஷேத்திரம் இந்த திருமேத்தளி அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் கொண்டு காமிக்க சொன்ன பிரிவா. இப்படி ஒவ்வொரு சின்ன கோவில் மாதிரி இருக்கும், ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் எப்படியெல்லாம் ஸ்தல புராணம் இருக்கு, இங்க எப்படியெல்லாம் தேவதைகள்லாம் வந்து பூஜை பண்ணிங்க, எல்லா ரிஷிகளும் எல்லா தேவதைகளும் பல பேரும் வந்து இங்க உபாசிச்சிருக்கா, ஈஸ்வரனை கிருப்பையை அடைஞ்சிருக்கா அப்படின்லாம் சொல்லி இதை எல்லாத்தையும் காமிச்சுட்டு வர சொல்லி இதெல்லாம் சொல்ல சொல்லி இந்த வெங்கடகிருஷ்ண சாஸ்திரியை விட்டு இந்த புராணங்கள்லாம் சொல்லி சொல்லி இந்த காசியிலேருந்து வந்த பண்டிதா இன்னும் எல்லா பண்டிதாளுக்கும் தரிசனம் பண்ணுவே அப்படின்லாம் சொன்னான். இப்படி தான் அவள் எல்லா இடத்தையும் பண்ணி வச்சுன்னு வந்தா இந்த பண்டிதாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. என்ன காஞ்சி அப்படிங்கிறது நாம் ஏதோ விளையாட்டுக்கு 1 இன்ச்சு கூட அப்படின்னு சொன்னா கூட, காசியை விட 1 இன்ச்சு கூடன்னா கூட விளையாட்டுக்கே சொல்ல வேண்டாம், நிஜமாவே சொல்லலாம், ஒத்துக்கலாம். இது 1 இன்ச்சு என்ன எத்தனை இன்ச்சு வேணாலும் கூடையா இருக்கும், மோட்சபுரிகள்ல ஒண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி அவள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. இப்படி பெரியவா இந்த வித்வான்களுக்கெல்லாம் இந்த தரிசனம்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த காஞ்சிபுரத்துல இருந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு காமாட்சி கோவிலுக்கு அபிஷேகத்துக்கு போறா. சாயந்தரம் அபிஷேகத்துக்கு போறா. போய் காமாட்சி கோவில் உள்ள போன பெரியவா என்ன பண்ணா, திடீர்னு ஏதோ பேச்சு இருந்து. அப்போ கூட இருக்கிறவள்கிட்ட சொல்றா, ஏய் நான் தான்டா நாராயணன், நான் தான் நாராயணன், நான் தான் நாராயணன் அப்படின்னு 3 தரம் மாரில் தட்டிட்டு நான் தான் நாராயணன், நான் தான் நாராயணன், நான் தான் நாராயணன் அப்படின்ட்டு அதுக்கு மேலே வியாக்கியானம் பண்றா. இப்போ காமாட்சி அபிஷேகத்துக்கு எதுக்குன்னு, என் தங்கைக்கு அபிஷேகம் ஆறுது அதை பார்க்கறதுக்காக வரேன் அப்படின்னா. விஷ்ணு சகோதரி தானே அம்பாள், அதனால தங்கைக்கு அபிஷேகம் ஆறுது அதை பார்க்க வராரு நாராயணன். இது பெரியவா தன் வாயால் சொன்னது. பல சந்தர்ப்பங்கள்ல தான் நாராயணன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா, பரமேஸ்வரன் சொல்லியிருக்கா. இப்போ எதுக்கு அப்படின்னர், விஷ்ணு இனிமே இங்கே இப்போ ஜபம் பண்ணினர், தபம் பண்ணினர், அவரோட சாபத்தை போக்கின்றார் அப்படின்லாம் சொல்றதே நமக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு கல்மிஷம் தோணலாம். அப்படி இல்லாத இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே போல இருக்கு பெரியவா தான் தான் நாராயணன், நாராயணன், தான் தான் நாராயணன் அப்படின்னு இந்த காமாட்சி கோவிலில் போகிறதே சொல்றா. இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு யாத்திரை கிளம்புறா. அது எப்போ அப்படின்னா 1978ஆம் வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் 15ஆம் தேதி சனிக்கிழமை அன்னைக்கு தமிழ் வருஷப்பரப்பு. அந்த தமிழ் வருஷப்பரப்பு காலயுக்தி அப்படிங்கிற தமிழ் வருஷப்பரப்பு அன்னைக்கு காலங்காலத்தால் விடிகாலத்தால் 3 மணிக்கு பெரியவா ஏந்துண்டு நேர காமாட்சி கோவிலுக்கு வந்து அங்கே அந்த குளத்துல ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அம்பாளை விஸ்வரூப தரிசனம் பண்ணிட்டு காஞ்சிபுரத்தில் மடத்துக்கு வந்து அங்கே சுரேஸ்வராச்சாரியர்கள் ஆச்சாரியெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு நேர யாத்திரையை தொடங்குறா. இந்த 1978ஆம் வருஷம் பெரியவா யாத்திரை கிளம்புறதே. பெரியவாளோட வயசு 84 வயசுல பெரியவா
யாத்திரையை தொடங்கினா இந்த யாத்திரையை தொடங்குறதே இது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான யாத்திரை. இதில் என்னென்னலாம் நடந்தது, எந்தெந்த ஊருக்கெல்லாம் போனால் அப்படின்னு நம்ம தொடர்ந்து விவரமாக பார்க்க போகிறோம். அப்படி இந்த யாத்திரைக்கு போயின்னு இருக்கிறதே என்ன நடக்குது பின்னால் பார்க்க போகிறோம். இந்த காஞ்சிபுரத்தில் தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கிறதையே இவா தினம் வரதராஜ சுவாமி பிரதட்சிணம் பண்ணுவா. காத்தாலேயோ சாயந்தரமோ எப்போவோ பக்கத்தில் சிவாஸ்தானத்தில் இருந்ததுனால விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லிட்டு வரதராஜரோட மாட வீதியில் பிரதட்சிணம் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயமாக வச்சிருந்தா. இந்த 78ஆம் வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் பெரியவா வடிகாரத்தால் கிளம்பி வரது எல்லாரும் கூட இருந்தவாள்லாம் இதைத்தான் நினச்சிருந்தா. பெரியவா எப்பொழுதும் போல ஏதோ வீதியில் மாட வீதியில் சஹஸ்ரநாம பிரதட்சிணத்துக்கு தான் போப்பராளாக்கும் அப்படின்னு. அப்புறம் இந்த வரதராஜர் சந்நிதி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பெரியவா தொடர்ந்து பெரிய காஞ்சிபுரத்துக்கு போகிறா அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுது. சரி, அதுக்கப்புறம் காமாட்சி போய் தரிசனம் பண்ண போகிறாளாக்கும் அப்படின்னா அதே மாதிரி தரிசனம் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்துட போகிறாளாக்கும் அப்படின்னா மடத்துக்கு போனால் திரும்பி வர போகிறாளாக்குன்னா இப்படி பண்ணி கீழம்பின்னு பக்கத்தில் ஒரு கிராமம் அம்பிகாபுரம் அப்படின்னு பேர். அந்த கீழம்பியில தான் காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட பூர்வாச்சாரியால் ஒருத்தரோட அதிஷ்டானம் இருக்கு. 60வது பீடாவில் அவரோட பிருந்தாவனம் சமாதி இருக்கிறது. அந்த கீழம்பியில போய் அன்னைக்கு பிக்ஷையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ராத்திரி தங்கிவிட்டு மறுநாளைக்கு திருப்புட்குழி அப்படிங்கிற இடம், அந்த திருப்புட்குழிக்கு தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றா. இப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த யாத்திரையில திருப்புட்குழியில போறதே ஸ்ரீராம நவமி அன்னைக்கு வருஷப்பிறப்பு அன்னைக்கு கிளம்பினா அப்படின்னு சொன்னோம். மறுநாளைக்கு ஸ்ரீராம நவமி. இந்த ஸ்ரீராம நவமி அன்னைக்கு திருப்புட்குழிங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம். ஜடாயுக்கு ராமர் மோட்சம் கொடுத்த க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு அதோட ஸ்தல புராணம் சொல்லப்படுது. இந்த திருப்புட்குழியில் போய் ராமநவமியை தரிசனம் பண்ணி பெரியவா தொடர்ந்து யாத்திரையை தொடர போகிறா. அதை நாம தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அதிசயப்பத்து. வைப்பு மாடு என்றும் மாணிக்கத்து ஒளி என்றும் மனத்திடை உருகாதே செப்பு நேர்முலை மடவரலியர் தங்கள் திறத்து இடை நைவேனை வைப்பு மாடு என்றும் மாணிக்கத்து ஒளி என்றும் மனத்திடை உருகாதே செப்பு நேர்முலை மடவரலியர் தங்கள் திறத்து இடை நைவேனை ஒப்பிலாதன உவமனில் இறந்தன உன் மலரு திருப்பாதத்து அப்பன் ஒப்பிலாதன உவமனில் இறந்தன உன்மலர் திருப்பாதத்து அப்பன் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே
நீதியாவன யாவையும் நினைக்கிலேன் நீதியாவன யாவையும் நினைக்கிலேன் நினைப்பவரோடும் கூடேன் நீதியாவன யாவையும் நினைக்கிலேன் நினைப்பவரோடும் கூடேன் ஏதமே பிறந்து இறந்து உழல்வேந்தனை ஏதமே பிறந்து இறந்து உழல்வேந்தனை என்னடியான் என்று பாதி மாதோடும் கூடிய பரம்பரன் பாதி மாதோடும் கூடிய பரம்பரன் நிரந்தரமாய் நின்ற ஆதி பாதி மாதோடும் கூடிய பரம்பரன் நிரந்தரமாய் நின்ற ஆதி ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே ஆதி ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே முன்னை என்னுடை வல்வினை போயிட முக்கணது உடை எந்தை தன்னை யாவரும் அறிவதற்கு அரியவன் எளியவன் அடியார்க்கு பொன்னை வென்றதோர் புரிசடை முடிதனில் பொன்னை வென்றதோர் புரிசடை முடிதனில் இளமதி அது வைத்த அன்னை ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே பித்தன் என்று எனை உலகவர் பகருவதோர் காரணம் இது கேளீர். ஒத்து சென்று தன் திருவருள் கூடிடும் உபாயம் அது அறியாமே. செத்து போய் அரு நரகிடை வீழ்வதற்கு ஒருப்படுகின்றேனை அத்தன் செத்து போய் அரு நரகிடை வீழ்வதற்கு ஒருப்படுகின்றேனை
தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே. பரவுவாரவர் பாடு சென்று பரவுவாரவர் பாடு சென்று அணைகிலேன் பன்மலர் பறித்து ஏத்தேன் குறவுவார் குழலார் திறத்தே நின்று குடி கெடுகின்றேனை இரவு நின்று எரியாடிய எம்முறை எரிசடை மிளிர்கின்ற அரவன் ஆண்டு அரவன் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே. எண்ணிலேன் திருநாமம் அஞ்சு எழுத்தும் என் ஏழைமை அதனாலே அஞ்செழுத்தும் எண்ணிலேன் திருநாமம் அஞ்செழுத்தும் என் ஏழைமை அதனாலே நன்னிலேன் கலைஞானிகள் தம்மொடும் நல்வினை நயவாதேன் மண்ணிலே பிறந்து இறந்து மண்ணாவதற்கு ஒருப்படுகின்றேனை மண்ணிலே பிறந்து இறந்து மண்ணாவதற்கு ஒருப்படுகின்றேனை அண்ணல் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே. அதிசயம் கண்டாமே. பொத்தை ஊன் சுவரு புழுப்பொதிந்து உளுத்து அசும்பு ஒழுகிய பொய்க்கூரை இத்தை மெய்யெனக் கருதி நின்று இடர்கடற் சுழித்தலைப்படுவேனை முத்து மாமணி மாணிக்க வைரத்த பவளத்தின் முழுச்சோதி அத்தன் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே. நீக்கி முன் எனை தன்னொடு நிலாவகை குரம்பையில்
புகப்பெய்து நீக்கி முன் எனை தன்னொடு நிலாவகை குரம்பையில் புகப்பெய்து நோக்கி நுண்ணிய நொடியன சொற்செய்து நுகமின்றி விழாக்கைத்து தூக்கி முன் செய்த பொய்யற துகளறுத்து எழுதரு சுடற்சோதி தூக்கி முன் செய்த பொய்யற துகளறுத்து எழுதரு சுடற்சோதி ஆக்கி ஆண்டுதல் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே அதிசயம் கண்டாமே உற்ற ஆக்கையின் உருபொருள் நறுமலர் எழுதரு நாற்றம் போல் பற்றல் ஆவதோ நிலையிலா பரம்பொருள் அப்பொருள் பாராதே பெற்றவா பெற்ற பயனது பெற்றவா பெற்ற பயன் அது நுகர்ந்திடும் பித்தர் சொல் தெளியாமே அத்தன் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே இருள் திணிந்து எழுந்து இருள் திணிந்து எழுந்து இட்டதோர் வல்வினை சிறுகுடில் இது இத்தை பொருளன கழித்து அரு நரகத்திடை விழ புகுகின்றேனை பொருளன கழித்து அரு நரகத்திடை விழ புகுகின்றேனை தெருளும் மும்மதில் நொடிவரை இடிதர சினப்பதத்து ஒடு செந்தி தெருளும் மும்மதில் நொடிவரை இடிதர சினப்பதத்தோடு செந்தி அருளும் மெய்நெறி பொய்நெறி நீக்கிய அருளும் மெய்நெறி பொய்நெறி நீக்கிய அதிசயம் கண்டாமே அருளும் மெய்நெறி பொய்நெறி நீக்கிய அதிசயம் கண்டாமே
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாழ்ந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் கழிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, குரு சந்திரசேகரரே, உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே, 68 ஏகபதி காலே, ஏழுலகம் பூப்பவரே, காப்பவரே கரப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு
நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாச்சரணம்.